घटना जे आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची. आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत JK डिजिटल स्टुडिओ. व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीच्या दुनियेतील एक विश्वसनीय नाव. So let me tell you that this baby was born in our hospital. It was a full-term cesarean section delivery. The birth weight was around 3.71 kg. Baby had cried immediately after birth, and because this was the second time that the mother had delivered the baby, the breastfeeding was started on day 1 itself, and mother was very competent of giving feeds to the baby. So for the first day, the baby accepted feeds. There were no issues. On the day 2, baby started vomiting. Sometimes we see that in normal babies also they vomit if the burping is not done properly. But this time the color of the vomitus was yellow as against the white which we get and the curdling which we get. So the yellowish vomiting made us suspect that this could be something wrong. The baby continued to have multiple episodes of vomiting and he passed once blood in stools also. And that's the time we advised that we should go for the ultrasound and see if there is something wrong with the baby. Okay? And then we refer the case to the sonologist and he did the ultrasound of the abdomen. And these cases are very difficult to pick up because basically the baby has been normal for the first day and the second day these things happen. So we did the urgent ultrasound and I'll hand over the mic to Dr. Akshay to tell you how he diagnosed the case. Hello everyone, my name is Dr. Akshay, I am a consultant neurologist. So when I received the call regarding the case as it is an emergency and newborn baby presented with the repeated episodes of vomiting, when I did the ultrasound, we found there was something called as a midgut valvulus. So this is a condition where there will be obstruction of the bowel, and such a babies can present with the repeated vomiting. As these cases are very difficult or next to impossible to pick up on the antenatal scans, so it becomes important to diagnose them as early as possible. So once I got the diagnosis of the patient, I immediately referred to the consultant and Dr. Paritosha ma'am for the same case. And I'll hand over the mic to the Dr. Paritosha after that. Good afternoon everyone. I am Dr. Paritosha Dalal, pediatric and neonatal surgeon at Manipal Hospital, Bani Union. You want me to continue in English, Hindi, Marathi? What would be the choice of the house? Marathi घेऊ? ठीक आहे. सो आत्ता आपण जसं मॅडम डॉक्टर केसकर मॅडम आणि डॉक्टर अक्षय यांनी सांगितलं, तर हे छोटंसं एक 2 दिवसांचं बाळ होतं ज्याला सारख्या उलट्या झाल्या, म्हणून आपण पटकन इव्हॅल्युएशनला घेतलं. सोनोग्राफीमध्ये एक टिपिकल चित्र असतं ज्याच्यात इंटेस्टायनल माल रोटेशन आणि मिडगट व्हॉल्व्युलस ही मेडिकल टर्म आहे. त्याच्यासाठी सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपल्या आतड्यांची एक ठराविक रचना असते पोटात. ती जर का बिघडली तर कधी कधी ती आतडी स्वतःभोवती ट्विस्ट होतात. जेव्हा ती ट्विस्ट होतात तेव्हा ते स्वतःचाच रक्तप्रवाह बंद करून टाकतात आणि हा जो मेन ब्लड सप्लाय असतो तो ऑलमोस्ट 2/3 म्हणजे 75% ऑफ इंटेस्टाईन, मग त्याच्यात छोटं आतडं आणि मोठं आतडं या सगळ्याला अफेक्ट करतो. त्यामुळे ह्या परिस्थितीत ह्या बाळाला अशा प्रकारचा डायग्नोसिस असताना एकदम रॅपिड फायर सर्जरी इज द ट्रीटमेंट. की हे वेळेत नाही केलं, 6 तासांच्या आत सर्जरी नाही केली आणि 75% ब्लॉक असला तर आपल्याला फार कमी आतडं सेव्ह करता येतं. कधी कधी असं होतं की पूर्ण ब्लॉक असेल, त्याला 2-3 पीळ पडले समजा आत, तर आपण कितीही लवकर सर्जरी केली तरी पूर्ण आतडं काळं पडलेलं असतं, गँग्रीन झालेलं असतं. अशा परिस्थितीत आपल्याला बाळाचे प्राण म्हणजे थोडक्यात आतडं वाचवता आलं नाही तर त्याला कधीच दूध आणि अन्न आपल्याला देता येत नाही. त्यामुळे हे जीव घेणं होतं आणि बाळाचे प्राण कधी कधी अनफॉर्च्युनेटली वाचवता येत नाही. दॅट इज वाय ह्याच्यात वेळेचं इतकं महत्त्व आहे. सो जसं मला सांगितलं की ह्याला असं सोनोग्राफीमध्ये चित्र दिसले, थोडंसं एक ॲडव्हान्स्ड रॅपिडली एक एक्सरे इन्व्हेस्टिगेशन असतं ते केलं आपण आणि लगेच आईवडिलांना काउन्सिल करून काही तासांच्या आत सर्जरीसाठी घेतलं. सर्जरीच्या दरम्यान ते जे सगळा पीळ पडलेला होता आतड्यांमधला तो सरळ केला. वेळेवरही सर्जरी केल्यामुळे पूर्ण आतड्यातला ब्लड सप्लाय सुरळीत करता आला. त्यामुळे आतड्यावर काहीही परिणाम आढळला नाही आणि पूर्ण आतडं सेव्ह करता आलं मला.
यानंतर बेबीला क्रिटिकल केअर इतकं 2-3 दिवसांच्या बाळावरती सर्जरी झाली की डेफिनेटली ICU, NICU म्हणजे न्यूनेटल ICU, न्यूनेटॉलॉजिस्ट हे चित्रात येतात. त्यांनी छान मॅनेज केलं. ॲनेस्थेशिया टीम आमची सक्षम आहे, ज्याचे ते 1 दिवसाच्या बाळाला किंवा इव्हन प्रीमॅच्युअर बाळांना जे ॲनेस्थेशिया देऊ शकतात. सो मला सर्जरी करताना सपोर्ट म्हणून आमची ॲनेस्थेशिया टीम अत्यंत उत्तमरित्या हँडल करते सर्व गोष्टी. सो हे पार पडल्यावर काय आमचं मेडिकल आणि बाकी अँटीबायोटिक, सलाईन हा सगळा सपोर्ट चालू होता. पण ही जी अगदी छोटी बाळं असतात त्यांना एक नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस नावाची कंडिशनसाठी ते खूप ससेप्टेबल किंवा ते इझिली त्याला बळी पडतात. तर ह्या बाळामध्ये पण अनफॉर्च्युनेटली त्याला ते नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस या आजाराची पण ॲडिशनल हे झाली. त्याला जेव्हा आपल्याला आधी असा आतड्यांचा व्हॅस्क्युलर सप्लाय म्हणजे रक्तप्रवाहावरती परिणाम होतो त्यावेळेला हे नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस होण्यासाठी जास्ती म्हणजे त्याचं प्रिडिस्पोजिंग फॅक्टर असतो. तर तसं हे झालं. ह्याला सुरुवातीला मेडिकली मॅनेज केलं. पण कधी कधी कॉम्प्लिकेशन स्टेजमध्ये नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिसमध्ये बाळाच्या आतड्याला पॅचेस येतात. तर इमेज सो पॅचेसमध्ये हे येतं, जसे चट्टे उठतात तसे आतड्यावर चट्टे उठलेले असतात आणि त्याच्यातला एक चट्टा जो जास्ती सिरियस होता तो फुटला, म्हणजे बेसिकली आतडं फुटलं त्या ठिकाणी आणि बाळाला दुसरी सर्जरी लागली. सो त्या दुसऱ्या सर्जरीमध्ये हा जो खराब जे फोर्सनी पकडलेला आहे ते फुटलेल्या आतड्याचा भाग आहे आणि जे लाल लाल पट्टे दिसत आहेत त्याच्यात ते त्या नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस सारखे पट्टे आहेत. सो हे लिमिटेड जो फक्त परफोरेशनचा भाग होता तो मी काढला, त्याच्या वेळेला रिसेक्शन केलं आणि आपण नवीन जोड दिला. उरलेलं सगळं आतडं सेव्ह केलं आणि हे जे पॅचेस आहेत याला सगळ्यांना मेडिकली मॅनेज करून ह्याच्यातल्या बाळाला बाहेर औषधोपचाराने आपण बाहेर काढलं. सो बेसिकली अशा प्रकारच्या 2 अत्यंत किचकट आणि अवघड अशा कंडिशन्समधनं हे बाळ ही इज अ सर्वायव्हर, द फॅमिली इज अ सर्वायव्हर. सो अशा प्रकारे आपण सगळं ते त्याचं व्यवस्थित करून त्याला बरेच दिवस आपल्याला आतलं हिलिंग होत नाही तोपर्यंत सलाईनमधनं न्यूट्रिशनल सपोर्ट द्यावा लागतो. तर ती जी सगळी नंतरची केअर असते, ऑपरेशन हा एक भाग असतो पण ऑपरेशन नंतर बाळाचं हिलिंग व्हावं ह्यासाठीची पूर्ण जबाबदारी डॉक्टर मुबाशीर खान यांनी अत्यंत उत्तमरित्या पार पाडली. त्यांच्या बाजूने त्यांचा जो मेडिकल गोष्टींचा जो इनपुट आहे मी रिक्वेस्ट करते की त्यांनी तो मी द्यावा. डॉक्टर मुबशीर खान, मी नवजात शिशुरोग तज्ज्ञ आहे. सो आपण जसं बघितलं मॅडमनी सांगितलं होतं की यू हॅव सीन देर हॅज बीन चॅलेंज ॲट एव्हरी स्टेप. केसकर मॅडमना ते आयडेंटिफाय करण्यात एक चॅलेंज होता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, समटाईम वी मिस आउट ऑन दोज थिंग्स. अँड डॉक्टर अक्षय त्यांनी आपली एक्सपर्टीज करून त्यांनी ते डायग्नोज केलं. बिकॉज अनलेस अँड अंटिल यू नो व्हॉट यू आर ट्रीटिंग यू कॅनॉट ट्रीट इट. So his diagnosis gave us a path forward. Dr. Paritosha strived hard and hard every time. As you must be seeing how much challenges she had to do. Dr. Chinmay, can I have the image of the thing? So as we see, ते जिथे तुम्हाला forces दिसत आहेत, that is the perforation. आणि जी गुलाबी आतडी आहे, that is a normal one. आणि जे रेड पॅचेस तुम्हाला दिसत आहेत, ते आहे नेक्रोटायझिंग एन्टेरोकोलायटिस, ज्याबद्दल मॅडम आपल्याला सांगत होते. सो त्यांचे challenges surgical always a big challenge, but when it comes to medical management we do not enter inside. But बाळाला overall manage करणं is a risk here. It's a thing that we have to be more cautious, and especially in the kids which is like त्यांची immunity नसते, they don't have any other source. आता just imagine एका माणसाचं जर आतडीच काम करत नाहीये, so how will you feed the child? That is the biggest challenge. जर बाळाला फीड नाही मिळालं तर बाळाचं वजन वाढ कसं होणार, बाळ इम्प्रूव्ह कसं होणार. सो दॅट वॉज नमस्कार.
आज इथं मी तुम्हा सर्वांना एका 3 दिवसांच्या बाळामध्ये झालेल्या एका जटिल शस्त्रक्रियेबद्दलची माहिती देणार आहे. ह्या बाळामध्ये आतडं स्वतःभोवती ट्विस्ट होऊन ज्याला आम्ही मेडिकली इंटेस्टायनल मालरोटेशन व्हॉल्व्हुलस मिडगट व्हॉल्व्हुलस असं म्हणतो, ही परिस्थिती निर्माण झालेली होती, ज्याच्यामुळे दुसऱ्या दिवशी 2 दिवसांच्या बाळामध्ये अचानक उलट्या सुरू झाल्या होत्या. ह्याचं इव्हॅल्युएशन केल्यावरती सोनोग्राफी आणि एक्सरेनी तपासल्यावरती त्याच्यात हे आतडं ट्विस्ट झालेलं लक्षात येताच आम्ही तातडीची शस्त्रक्रिया केली आणि अर्जंट ह्या प्रकारासाठी सर्जिकली त्याला करेक्शन करून त्याच्यातला पीळ सोडवला आणि आतड्याची रचना परत अशी केली जेणेकरून असा पीळ परत बसू नये. या शस्त्रक्रियेत सर्व पूर्ण आतड्याचा भाग आम्हाला वाचवता आला, रक्तप्रवाह सुरळीत करता आला. त्यानंतर ह्या बाळाला NICUमधली केअर लागली आणि ह्या बाळांमध्ये जनरली नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिसचं बराच म्हणजे इन्सिडन्स असू शकतो, ते ससेप्टेबल असतात. अनफॉर्च्युनेटली ह्या बाळामध्ये तसं त्याची नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिसची पण अवस्था निर्माण झाली आणि त्या परिस्थितीत त्याला छोट्या आतड्यात एक छोटं परफोरेशन म्हणतो, आतड्यात रोग पडलं आणि त्याच्यासाठी त्याला दुसरी शस्त्रक्रिया लागली, ज्यात थोडासा भाग जो परफोरेशनचा होता तो काढून आतड्याला नवीन जोड देण्यात आला. या सगळ्या शस्त्रक्रियेनंतर बाळाला क्रिटिकल केअर, निओनेटल केअर आणि सगळं मेडिकल सपोर्ट हा सर्व देण्यात आला. 3 आठवड्यांच्या ह्या सगळ्या शस्त्रक्रिया आणि मेडिकल मॅनेजमेंटनंतर बाळ आता व्यवस्थित आम्ही डिस्चार्ज करून घरी आहे. बाळाची वाढ झालेली आहे, बाळ मोठं झालेलं आहे, वजन वाढतं आहे आणि हेल अँड हार्टी आहे. या सगळ्या प्रकारात मेन चॅलेंजेस हे होते की वेळीच आतड्यांचा रक्तप्रवाह सुरळीत करणे आणि त्याच्यानंतर सेकंड चॅलेंज की नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटिस सारख्या जटिल आजारातनं ह्या बाळाला बाहेर काढणं. सो 15 दिवसांच्या 15 दिवसांच्या आत 2 मेजर ऑपरेशन्स या परिस्थितीतनं बाळाला आम्ही सक्सेसफुली बाहेर काढू शकलेलो आहोत. त्याबद्दल म्हणजे माझ्या सर्व टीमचे माझे आभार आहेत. आनंद मोठे सरांचे आभार, कारण की ही सगळी फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलं आहे आणि पूर्ण मणिपाल हॉस्पिटल बाणेरमध्ये आमच्याकडे ह्या सर्व प्रकारच्या परिस्थिती हँडल करण्यासाठी पिडियाट्रिशियन, निओनेटॉलॉजिस्ट, रेडिओलॉजी, ॲनेस्थेशिया टीम, मोठी टीमचा अत्यंत मोलाचा सहभाग आणि सपोर्ट राहिल्यामुळे आम्हाला हे यशस्वीपणे सर्व पार पाडता आलेलं आहे.